ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਮਾਈਕ मैम, माइक जी कर सकते ऑन है जी। स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किसका कितना फंक्शन है। हर फर्टिलाइज़र अपना अपने तरह से काम करती है। मैं आपको यहाँ पे जो मेन बताएंगे, जो हमारी कंपनी भी फोकस करती है, वो हमारी नैनो फर्टिलाइज़र्स पे जी। तो किसी भी फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने से पहले या उसकी प्रोडक्शन से पहले हमें किसी भी प्लांट के मैम थोड़ी आवाज़ घट आ रही है, सेम हाँ थोड़ी रोटेशन कर लो माइक की। हाँ जी तो किसी भी फर्टिलाइज़र को यूज़ करें हम या उसको प्रोड्यूस करें, उससे पहले हमें प्लांट के न्यूट्रिशन मैकेनिज़्म सिस्टम को समझना होगा जी। हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नेचर तो नैनो टेक्नोलॉजी को हमेशा से यूज़ कर रही है। किसी भी प्लांट के जो पोर्स हैं जिससे कि वो न्यूट्रिशन इनटेक करता है, वो हमारे नैनो साइज़ पे हैं। प्लांट्स में जो पार्टिकल्स इनटेक करने के लिए साइज़ है उनके पोर्स का, दैट इज़ 50 to 60 नैनोमीटर्स। अब हमने कोई भी न्यूट्रिशन अगर प्लांट को देनी है तो उसका साइज़ भी उसके ऑर्डर में ही होना चाहिए। तो अगर हम यूँ देखें कि अगर हमारे पास पहले की जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो बल्क में थी, जो आज अभी भी यूज़ हो रही हैं, और इनके बाद हम नैनो फर्टिलाइज़र्स पे आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कोई भी बल्क मटेरियल लेते हैं और उसको हम नैनो स्केल पे चेंज करते हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सिस्टम हमारा मोर देन 1 करोड़ नैनो पार्टिकल्स में बन जाता है। तो नैनो पार्टिकल्स की इट इज़ ब्यूटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स कि इनका साइज़ बहुत छोटा है बट उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने से इन नैनो फर्टिलाइज़र्स की एफिकेसी मैनी टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम नेचर में देखें, अगर आज जैसे आजकल भी रेनी सीज़न है, आपने देखा होगा कि कुछ ट्रीज़ जिनको हमने कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया वो भी बहुत ग्रीन नज़र आते हैं, बहुत शाइनी नज़र आते हैं। तो परसेप्शन है कि जी रेन हो रही है और सारे प्लांट्स धुल गए, तो वो तो एक रीज़न हो सकता है, सभी को लगता है। पर जो मेन रीज़न है इसमें, जब भी रेन में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं तो एयर के जो कंपोजिशन में हमारे पास 78% नाइट्रोजन है जिसको कि प्लांट यूज़ नहीं कर पा रहा है जी जी। तो वो हमारे पास रेन के टाइम्स में वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हैं और प्लांट वो नाइट्रोजन को ले लेता है। पर दिस रेन इज़ टाइम बाउंड, पूरे साल तो हमें रेन्स नहीं मिलती है। अब नैनो फर्टिलाइज़र्स की क्या है कि इनका साइज़ इतना छोटा है, इनकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा है, ये प्लांट्स में इमीडिएटली एंटर कर जाते हैं। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि अपनी न्यूट्रिशन तो ये देते हैं प्लांट्स को, पर ये नेचर में जो हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैम देखिया जा रहा है ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਨੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਨਫੀਲਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਨੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ये तोड़ी कंपनी लेके आई हैगी है, थोड़ा जो उहदे बारे ज़रूर। हाँ जी, ऐसे है कि देखो अभी आपने इफ़को का सुना होगा, उनके नैनो फर्टिलाइज़र्स आ रहे हैं, पर हमारी कंपनी ने 7 इयर्स बैक हमने नैनो यूरिया बना दिया था। रैपिडो के नाम से हमारा ये ब्रांड आता है। हमारी जो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 32% है और इसके रिज़ल्ट्स हमने देखे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। इसमें क्या है कि फार्मर्स पहले अपने ट्रेडिशनल मेथड्स पे है, उसको इन मेथड्स को अडॉप्ट करने में टाइम, हाँ जी टाइम लग रहा है उसको।
पर देखो टाइम तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही है, आगे आगे फ्यूचर भी इसी का ही है। आगे आगे जब आएगा तो यही सिस्टम हमारा नैनो फर्टिलाइजर्स ही चलेंगे। पर है कि इस सिस्टम पे आने में थोड़ा थोड़ा किसानों को भी टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है। नैनो पार्टिकल्स को समझना है कि वो उनको समझ आना चाहिए कि नैनो क्या चीज़ है। एक कोई बड़ी सी चीज़ हम रख दें और वो छोटे पोर्स में जा ही ना पाए, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि आ रही है जी। और किसान इसको ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है, हम R&D पे काम करते हैं जी। इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट काफ़ी सेमिनार्स भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो मेन मकसद है R&D करना। हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने कार्बन मॉलिक्यूल्स पे काम किया था, तो वो कार्बन मॉलिक्यूल्स की हमने एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। आपने चेक भी किया होगा कि लद्दाख में जहाँ पे कभी कोई भी क्रॉप नहीं होती थी, आज की डेट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्चर्ड्स आ गए हैं एप्पल के, एप्रिकॉट के। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो आपको सारे नज़र आएंगे। उसके बाद हमने लिक्विड्स पे काम किया, तो हमारा नैनो यूरिया आया जो रैपिडो ब्रांड में आता है। 32% नाइट्रोजन है इसकी हमें एफिकेसी। तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, R&D करते हैं। हमारा फास्फोरस भी है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स अभी किसी ने नहीं बनाए, जैसे नैनो बोरोन है, वी आर द वन इन द वर्ल्ड टू मेक दिस नैनो बोरोन। और हमारे जितने भी ये फर्टिलाइज़र्स आते हैं लिक्विड में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आते हैं, कोई इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होता। तो हमारी उसमें जो एफिकेसी प्रोडक्ट पे आती है बहुत ही अच्छी आती है। तो हम R&D पे फोकस करते हैं, बाकी कंपनीज इसको आगे प्रमोट करती हैं। ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ देखो है? नैनो फर्टिलाइजर्स का आपको इमीडिएट इफेक्ट नज़र आता है। आपने स्प्रे किया, विद इन 2-3 डेज आपको इफेक्ट नज़र आएगा। और नैनो पार्टिकल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि प्लांट ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया और जब जब उसको नीड होती है प्लांट को, ये रिलीज़ करता रहता है। तो एक बार जैसे आपने दिया, उसमें उसकी चलती रहेगी एफिकेसी, उसके बाद 15 डेज़ 20 डेज़ में आप देंगे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस तो है, पर रिजल्ट इमीडिएटली नज़र आते हैं, विजिबल हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। +2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਵੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਟ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਦੇਖੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਏਜੰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਬਿਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ 20-21 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ